અને આમ તો કહેવાય છે કે જર જમીન અને જોર ઉપર જો નજર રાખવામાં ના આવે તો કોઈનો પણ કબજો થઈ શકે છે। આવો જ એક જે વિવાદ છે ને આવો જ એક મામલો છે, કિસ્સો છે સરખેજ અમદાવાદ સરખેજ ધોલકા હાઈવે ખાતે સામે આવ્યો છે। हमारी जमीन है सर, नामे अमरा जो कागड़ पर नाम है 7 बार में बराबर है, तो पछी एम परवानगी शू पोतानी जग्या पर पण आ तो नाम वगर माणस आवीने आ रीते पोता आम बेसी जाए छे अने आ रीते गैरकायदेसर कब्जो करीने बैठा छे अने अमने के तमारे बी जग्या पर नहीं जवानुं एवुं कहेवानुं के तमारे बहार ऊभुं रहेवानुं के भले तमारी जमीन होय, पोलीस एम कहे छे तमारे बहार ऊभुं रहेवानुं। તમારા ના કર્યું તો અમારા નતું કરવાનું, અમારો જ વર્ષોથી કબજો છે। બસ હા અમારો જ છે, હા અમારો જ છે। મારે પાછો ફોન ના કરવો પડે આમના, અમારા કબજો ભગવાનથી આપણે પોલીસે ચડાઈ દે ને હું તો કહું એટલે એક જ વારમાં મારે ફોન ના કરવો પડે। તમે અદાલત બોલવાની બધું બોલે લખ્યા દીધી સર, ખેડૂત આજે સામેવાળા એક મારો કબજો છે તો તમારું હા હા શું છે વ્યવસ્થા સ્કૂટી તો અમાર સંબંધી નથી વાત કરે તો એને શું ખબર પરવાન ઠાકોર છે બોલો સાથી એટલે પરવાન ઠાકોરનો કોઈ સંબંધ જ ના હોય એવું હોય આ જગ્યાએ લખો એ લખો આ એવું કે પરવાન ઠાકોરનો સંબંધ ના હોય લખો આ બધું લખો ભેળો છાલ પણ કેવું બોલો છે પકડના થોડી ચાઈ પડી આવી। वहाँ पुलिस आ रीते लैंड गेबिंग वाळाने केम सावरे छे अमने नथी खबर पड़ती के बराबर है कि मूळ मालिकनो सपोर्ट केम नथी करती ए उपरा अधिकारी अमने 7 बार में मैं छीए बराबर सीधी लीटीना वारसदारोने केम जग्या पर एंटर पुलिस नथी थवा देती ए मने अमने बी जाण आवुं नथी थतुं के आवुं कायदो क्यांथी आव्यो के मालिक जई ना के जग्या पर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में स्वागत है आपनु। सरखेज और धोलका रोड पर जो बात करिए जमीननी तो आ रोड पर एक जमीननो विवाद सामे आव्यो छे अने सरखेज पोलीस स्टेशन में तेनो आखो मामलो चाली रह्यो छे। परंतु दुखनीय बात ए छे के हूँ केमेरामेन ने कहीश के आपणे जे मेनाबेननी एक जमीननो अहींया कब्जो छे ते मालिक छे अने आखो विवाद पोलीस स्टेशन में छे। परंतु पोलीसनी जे कामगीरी छे तेने लईने एक मोटो सवाल सामे आव्यो छे के पोलीस अने सामेवाળી व्यक्ति મળીને આજે કોર્ટનો પણ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે કોર્ટે જાહેર ચેતવણીના ભાગરૂપે મીનાબેનને પરવાનગી આપી હતી કે તમે તમારું એક જાહેર ચેતવણીવાળું બોર્ડ લગાવી શકો કે આની અંદર કોઈ પ્રવેશ ના કરી શકે। એવા 2 બોર્ડો અહીંયા લગાવવામાં આવ્યા હતા। રાત્રે જે મીનાબેનના સગા રિલેશનવાળા છે, મીનાબેનના પરિવારના લોકો છે, તેમનું કહેવું છે કે રાત્રે પોલીસ આવે છે સામેવાળા પક્ષની સાથે અને આ બોર્ડ ઉખાડીને ફેંકી દે છે। તેના પછીની આખી જે ઘટના છે તેમના જ પરિવારના લોકોથી અમે જાણીશું કે કઈ રીતના ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે અને કઈ રીતના તેમનું આખું દુઃખ છે તે સામે આવ્યું છે કે પોલીસનું આવું વલણ ના હોવું જોઈએ। જો પોલીસ આવું વલણ કરતી હોય તો પ્રજાનો વિશ્વાસ જે છે પોલીસ પ્રશાસન ઉપરથી ક્યાંક ને ક્યાંક ઉઠી જાય છે। हेलो, हमारी ज़मीन है फतेहवाड़ी बराबर मोजे वेजलपुर तालुको 91 95 93 94 95 पैकी 2 बराबर मेनाबेन मोहनजीना नामे चाले छे, जे अमारा दादी हता जे गुजरी गया है बराबर। हवे एमनी वारसाई करे हमणां ज हालमां ज गुजरी गया है बराबर, एटले वारसाईने नवी हवे नोंध पड़ावड़ाई है तो अमे जग्या उपर आया तो गैरकायदेसर कब्जो करेलो है बराबर है अने ए माणसे पछी कोर्ट कमिशन कर्युं। हवे अमे कब्जो साबित करवा आया तो माणस पोलीस प्रोटेक्शन लाईने अमारुं बधुं तोड़ीने फेंकी दीधुं छे अने मारझूड़ कर्युं छे अने खोटा धमकी आपे छे अमने मारवानी कि आ जग्या आववानुं नहीं कि आ जग्या अमारी है कि हवे नामे अमारा चाले छे कि कागड़ पर नाम अमारुं छे बराबर। तो पोलीस साथे आवीने आ बधा काम करे छे ने बोर्ड ने बोर्ड अमारा तोड़ी नाखे छे अने अमने पोलीसना जोड़े केवडावे छे कि तमारे जवानुं नहीं जग्या उपर। पोलीस बी एम कहे छे कि तमारे बहार ऊभुं रहेवानुं की। अच्छा, एटले जे बोर्ड तोड़ीने फेंक्या छे तेमां पोलीसना लोको पण सामेल? हाँ, ए सामेल हता अने पोलीस ए बी हता अने अमने के तमारे बी जग्या पर नहीं जवानुं एवुं कहेवानुं के तमारे बहार ऊभुं रहेवानुं के भले तमारी जमीन होय, पोलीस एम कहे छे तमारे बहार ऊभुं रहेवानुं एवुं कहेवडावे छे अमने। અને બોર્ડમાં આજે બોર્ડ લગાવવાની પરવાનગી તો તમને કોર્ટે આપી છે કે તમે હા हमारी जमीन है सर, नामे अमारा कागड़ पर नाम है 7 बार में बराबर है, तो पछी एमां परवानगी शू पोतानी जग्या पर पण आ तो नाम वगर माणस आवीने आ रीते पोता आम बेसी जाए छे अने आ रीते गैरकायदेसर कब्जो करीने बैठा छे।
તો આને લઈને હવે તમારી કોઈક આગળની પહેલ કોઈક આગળ કાર્યવાહી કરવાના એના વિરુદ્ધ લેન્ડ ગેબિંગનો કેસ કરીશું, બરોબર છે. એમાં જે કબજેદાર છે એના ઉપર બી અને માનહાનિનો દાવો બી અમે કરવાના છે, બરોબર છે. પોલીસને પોલીસ માટે કોઈ કાર્યવાહી પોલીસની કાર્યવાહી બી જોઈશું, અમે તપાસ કરીશું. ચાલે અમને બસ પોલીસને બી આગળ જોઈએ છે કે હજુ જો પોલીસ થોડી સુધરી જાય, અમે સપોર્ટ કરતી હોય તો અમે બી પોલીસને બી કંઈક વાંધો નથી, પણ અમે અમારો સાચો કેસ છે તો પોલીસ કેમ આવી રીતનું કરે, વર્તન કરે છે, અમને બી નહીં જણાતું કે પોલીસ આ રીતે આ લોકોનો કેમ સાવરે છે. તમે ઉપલા અધિકારીને રજૂઆત કરવાના છો? હા, કરવાના છે. હા, પોલીસ આ રીતે લેન્ડ ગેબિંગ વાળાને કેમ સાવરે છે અમને નથી ખબર પડતી કે બરોબર છે કે મૂળ માલિકનો સપોર્ટ કેમ નથી કરતી એ ઉપરા અધિકારી અમને 7/12 મેં છીએ, બરોબર. સીધી લીટીના વારસદારોને કેમ જગ્યા ઉપર એન્ટર પોલીસ નથી થવા દેતી એ અમને બી જાણ આવું નથી થતું કે આવું કાયદો ક્યાંથી આવ્યો કે માલિક જઈ ના શકે જગ્યા ઉપર. તો આખો મામલો પોલીસ સ્ટેશને ગયો, ત્યાં તેમણે કોઈ એવા પુરાવા રજૂ કર્યા કે તમારી જગ્યાએ આવી શકે એ લોકો? ના, એવા કોઈ પુરાવા એમને રજૂ નથી કર્યા હજુ સુધી. તો પણ પોલીસે તેમને તો બી પોલીસે અમને એવું કીધું, બરોબર છે. બોર્ડ કાઢીને ફેંકી હા, પોલીસે એટલે એમ પોલીસે આવીને અમને કે તમારે જવાનું જ નથી અંદર, અને પોલીસે એમને સાથે રહી અમારા બોર્ડને બધું કાઢીને ફેંકી દીધું છે. હા, એ રીતે જ કર્યું છે પોલીસ. શું આગળની વિગત છે, આગળની કાર્યવાહી તમે પરિવારના લોકો કે સર્કલના લોકો મળીને શું કરવાના? હા, એટલે આમાં તો એવું છે સાહેબ કે અમે આ ઉપર સુધી જઈશું હવે, કારણ કે અમારો પોલીસ અમને સાથ ના આપે તો અમારે શું કરવાનું? અમારી જમીન સવા છતાં અમારો સાથ નથી આપતી તો અમારે શું કરવાનું? અંદાજે કેટલી જમીન હશે? 2.5 વીઘા છે. હા, એટલે અહીંયા બહારની કોઈ આ નથી? ના, એ નથી, અંદર જ છે. 3.17 ગુઠા જમીન છે ટોટલ. તો આખી જમીન આપણે એકવાર જે તેમના જ તમારું શું થાય બા થાય છે કે મીનાબેન શું થાય તમારા જેમની જમીન એમના જે પોતરા છે પોતરા તેમનાથી આખી જમીનની વિગત જાણીશું. અને આ બધા જે વેરવિખેર કરી દીધા છે બોર્ડ પોલીસની ટીમ દ્વારા અને સામા પક્ષના લોકો દ્વારા. આજે અહીંયા બેનરો બધા ફાડી દેવામાં આવ્યા હતા. કોઈ એવા અહીંયા બેઝબોલના દંડા હથિયાર ધારદાર એવું કોઈ વસ્તુ જોવા મળી છે? ના, ધાર્યું હતું. જી, ચોક્કસથી અહીંયા જે બધી વસ્તુઓ બેનરો હતા અને તેમનું કેવું છે કે પેલું એક ધારિયા જેવું હથિયાર જેવું હતું, અહીંયા એક બોર્ડ લાગેલું હતું, એ ઉખાડીને ફેંકી દેવામાં. બેનર હતું આવ્યું, આમને ફાડી નાખ્યું છે આજ સવારમાં જ, અને પોલીસની મદદથી પોલીસને લઈને આવી અહીંયા મારે જોઈ લો સાહેબ તમારા ખેડૂત બોલ્યા છે, અમે નહીં બોલતા. હજુ કહું છું, તમે નહીં બોલ્યા? બરોબર, અમે નહીં બોલ્યા, એમને બોલ્યા છે. સારું, તમે નાખ્યા, આમને નાખ્યા લખો. આમને નાખ્યા, આમને નાખ્યા લખો.
તો જોઈ આખી જમીન કઈ રીતના આ જમીન અહીંયા સરખેજ અને ધોલકા હાઈવે ખાતે આવેલી છે. હવે તેનો આખો વિવાદ કઈ રીતના સામે આવ્યો તે આપણે જાણીશું કે આ જે એક રૂમ બનેલું છે અહીંયા કોના કબજામાં છે, તેના પુરાવા શું છે, મીનાબેનના પરિવાર લોકોના પાસે, અને કઈ રીતના સામેવાળા પક્ષ આ જમીન ઉપર કબજેદાર બન્યા, તેમણે શું પુરાવા રજૂ કર્યા. બરોબર, આ મેનાબેનના નામે વર્ષોથી જમીન છે. મેનાબેન આ ખેતી કરતા હતા, બરોબર. પછી અમારા મોટા બાપા ગણપતભાઈ એ ખેતી કરતા હતા. આ ઓયડી છે મેનાબેનના નામે જ છે. એનું ટેક્સ બિલ બી મેનાબેનના નામે જ આવે છે. લાઇટ બિલ બી મેનાબેનના નામે જ આવતું હતું, બરોબર છે. હવે 1 મહિના માટે અમે બહાર ફરવા શું છીએ, બરોબર છે. અને પછી આવીને જોયું તો અહીંયા ગેરકાયદેસર તત્વોએ કબજો કરી રાખ્યો હતો. અને પછી એમને 1 દિવસ અગાઉ અમને કોર્ટ કમિશનની નોટિસ મોકલી આ રીતે. અને અહીંયા જોયું તો આ લોકોએ કબજો કરીને રાખ્યો હતો. તો તમે જ્યાં અહીંયા પ્રવેશ કરવા કે ભાઈ આ જમીન અમારી છે, ત્યારે તમને કોઈ ધાક ધમકી? હા, ધાક ધમકી આપી અને પોલીસની ધમકી આપી અને પોલીસ જોડે લઈને અમને મારવાની ધમકી આપી, અચ્છા, બરોબર છે. અને કે અંદર, હા, અંદર એન્ટ્રી નહીં થવા દઉં, તમારે જે બી હોય કે અંદર નહીં, જમીન ઉપર જગ્યા પર તમને પગ નહીં મૂકવા દઉં, બસ એ જ એમનો ઉલ્લેખ એવું. અને અંદર સામાન જે છે બધું તમારું છે? હા, સામાન એટલે સામાન અમારો નહોતો, એમને રાતોરાત લાઈન મૂકી દીધો. ઓયડી અમારી ખાલી હતી. હા, અને એમને પોતાનું સામાન? હા, પોતાનું સામાન ને બધું લાઈન મૂકી દીધું છે. આ ચૂલા ને બધું ઈંટોથી સજાઈને આ બધું કરી દીધું છે તાત્કાલિક સગે વગે, બરોબર. જી ચોક્કસથી. તો જો કઈ રીતના આખો વિવાદ આ સામે આવ્યો છે, અને આમ તો કહેવાય છે કે જર જમીન અને જોર ઉપર જો નજર રાખવામાં ના આવે તો કોઈનો પણ કબજો થઈ શકે છે. આવો જ એક જે વિવાદ છે ને આવો જ એક મામલો છે, કિસ્સો છે, સરખેજ અમદાવાદ સરખેજ ધોલકા હાઈવે ખાતે સામે આવ્યો છે. આખા વિવાદમાં શું મોડ આવવાનો છે, શું ટર્ન થવાનો છે તે તો હવે હાલ કહી નહીં શકાય, પરંતુ કોર્ટમાં આખો મામલો છે અને કોર્ટ હવે નક્કી કરશે કે કઈ રીતના આ મામલામાં કોને જે પક્ષ છે અસલ અને કોણ જે નિર્દોષ છે. આખા મામલામાં હવે કોર્ટ નક્કી કરશે કે કોણ આમાં નિર્દોષ છે, કોણ કબજેદાર છે, કોણ માલિક છે. તે તમામ પુરાવા જોઈને કોર્ટ નક્કી કરશે અને આવનાર દિવસોમાં કાં તો આવનાર વર્ષોમાં આ લોકોને જે તેમનો ન્યાય છે તે મળશે. પરંતુ પોલીસ જે સામાવાળા પક્ષ અને કબજાદારના પક્ષથી મળીને જો આવી રીતના કૃત્ય કરતું હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવું દુઃખ સામે આવે છે. લોકોનું અને પોલીસ પરથી વિશ્વાસ ઉઠે છે. એ હવે ન્યાય માટેની જે ઉમ્મીદ છે તે તેમના મેનાબેનના પરિવારના લોકો તેમના પોત્ર લગાવીને બેઠા છે, પરંતુ કોર્ટની પ્રક્રિયા એવી છે કે વર્ષો નીકળી જાય છે, વર્ષો વીતી જાય છે ન્યાય લેવા માટે. કાં તો કદાચ મેનાબેનના પોતરાના પણ બાળકો થઈ જશે ત્યારે તેમને ન્યાય મળશે કે પછી તેના વહેલા તેમને ન્યાય મળી જશે, તે હવે જોવાનું રહ્યું. પરંતુ પોલીસે પોતાનું જે ફરજ છે તે નિભાવવી જ પડે, અને તે ફરજના ભાગરૂપે જો પોલીસ સારી રીતે કામ કરે તો લોકોનો વિશ્વાસ જે છે પોલીસ પર બનેલો રહે.